نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ہماری طرح آپ کے ذہن میں بھی ایسے بے شمار سوالات گردش کرتے ہوں گے کہ ہماری دنیا میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہماری سوچوں سے بھی کہیں زیادہ بڑی اور حیران کن ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز کون سا ہے جو کہ اپنے اندر پورے شہر کو بسائے پھرتا ہے؟ اس کے علاوہ دنیا کی سب سے بڑی گاڑی کون سی ہے جس کو 5 ڈرائیور چلاتے ہیں؟ ناظرین، بڑے بحری جہاز کے ذکر پر عموماً ٹائٹینک کا نام سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز ہارمونی آف سیز ہے جو کہ اپنے پہلے سفر پر روانہ ہو چکا ہے۔ فرانس میں تیار ہونے والے اس جہاز کی تیاری پر $1 ارب کی لاگت آئی ہے۔ ٹائٹینک کی لمبائی 882 فٹ تھی، جبکہ اس جہاز کی لمبائی 1188 فٹ ہے، جو کہ 5 بوئنگ 747 طیاروں کے برابر ہے۔ یہ بحری جہاز سمندر میں ایک چلتے پھرتے شہر کا منظر پیش کرتا ہے۔ اس جہاز کی تزئین و آرائش انتہائی خوبصورتی سے کی گئی ہے۔ دیکھنے والوں کو متاثر کرنے کے لیے اس کے اندر ایک جیسا ڈیزائن نہیں رکھا گیا، بلکہ مختلف تھیمز اپنائے گئے ہیں جو کہ اس کی دلکشی میں بے پناہ اضافہ کرتے ہیں۔ جبکہ دنیا کے سب سے بڑے بحری جہاز کو امریکی رائل کیریبین کروز کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ فرانس کے ساحل سے روانہ ہونے والے جہاز کے پہلی دفعہ سمندر میں اترنے کا دل فریب منظر دیکھنے کے لیے ہزاروں شہری موجود تھے۔ سمندر میں اپنا سفر جاری رکھنے کے لیے اس جہاز میں 25,000 ہارس پاور کی طاقت موجود ہے۔ یہ 25 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جہاز میں 18 ڈیکس موجود ہیں جن پر بنائے گئے 6,780 کمروں میں 27,470 مہمان ٹھہر سکتے ہیں، جبکہ جہاز کے عملے میں دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے 2100 افراد موجود ہیں۔ مہمانوں کے لیے اس جہاز میں تفریح کا سارا بندوبست موجود ہے۔ فلم دیکھنے کے لیے جہاز کے اندر ایک بڑا سینما ہال بھی بنایا گیا ہے۔ معزز دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی گاڑی کی۔ اس گاڑی کا نام بگر 293 رکھا گیا ہے اور یہ گاڑی جرمن انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے۔ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق یہ گاڑی سیارہ زمین کی سب سے اونچی گاڑی ہے۔ اس عظیم مشین کو مغربی جرمنی میں کوئلے کی کان کنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ گاڑی لمبائی میں 2 فٹ بال گراؤنڈ کے سائز کے برابر ہے۔ جی ہاں دوستو، اس کی اونچائی 30 منزلہ عمارت جتنی یعنی 96 میٹر ہے، جبکہ اس کا وزن 14,200 ٹن ہے، یعنی 2,000 بڑے ہاتھیوں کے برابر۔ ناظرین، اسے ایک ساتھ 5 افراد آپریٹ کرتے ہیں۔ بگر 293 کا بنیادی مقصد کوئلے کے لیے کھدائی کرنا ہے۔ اس مشین نما گاڑی کے ساتھ کھدائی کے لیے 18 بکٹ یا ڈول موجود ہیں۔ ان میں سے ہر ایک بکٹ ایک وقت میں 15,000 پاؤنڈ میٹیریل کھود سکتا ہے۔ بگر 293 کھدائی کے لیے ہی زبردست سسٹم نہیں، بلکہ اس میں ایک منفرد کنوینر بیلٹ سسٹم بھی ہے جو کہ کھودے گئے میٹیریل کو منتقل کرنے کے کام آتا ہے۔ یہ عظیم گاڑی ایک وقت میں اتنا زیادہ کوئلہ کھود سکتی ہے جس سے لاکھوں گھروں کی بجلی بن جائے۔ گاڑی پر چڑھنے کے لیے 2000 سیڑھیاں استعمال ہوتی ہیں۔ اس کی 230 فٹ کی بلندی پر تقریباً آدھا میل کا پیدل چلنے کا راستہ ہے۔ اس مشین پر کام کرنے والے افراد کو ایک شفٹ کے دوران مشین کے اندر تقریباً 5 میل پیدل چلنا پڑتا ہے۔ دوستو، اب اگر بات کی جائے سب سے بڑے ہوائی جہاز کی، تو یہ جہاز واشنگٹن میں موجود ہے، جو کہ اتنا بڑا ہے کہ اسے تمام جہازوں کا باپ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق یہ ہوائی جہاز ایلن مسک کی ایرو اسپیس کمپنی سٹریٹو لانچ سسٹم نے تیار کیا ہے۔ اس کی سب سے خاص بات اس کا دیو قامت سائز ہے۔ یہ دنیا کا پہلا جہاز ہے جس کے پروں کا پھیلاؤ ایک بڑے فٹ بال اسٹیڈیم کے برابر ہے۔ پروں کے 385 فٹ پھیلاؤ کے ساتھ اس ہوائی جہاز نے اینٹونوف 225 کا ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے، جو کہ ایک روسی ساختہ طیارہ ہے اور اب تک دنیا کا سب سے بڑا ہوائی جہاز ہونے کا اعزاز رکھتا تھا۔ سٹریٹو لانچ نامی یہ ہوائی جہاز خلا میں مصنوعی سیارے پہنچانے والے راکٹوں کو لے جانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ جب سن 2011 میں اس جہاز کی تیاری شروع کی گئی تو کل بجٹ کا تخمینہ $30 کروڑ تقریباً 30 ارب پاکستانی روپے لگایا گیا تھا، لیکن اسے بنانے والی کمپنی نے اس بات کو خفیہ رکھا ہے کہ دراصل اس پر کتنا خرچہ آیا ہے۔ اس ہوائی جہاز میں 6 انجن نصب کیے گئے ہیں اور یہ اپنے درمیانی حصے میں نصب کیے گئے راکٹ کو فضا میں ایک مخصوص بلندی پر لے جا کر چھوڑ دے گا، جہاں سے آگے راکٹ مصنوعی سیارے کو خلا میں لے کر جائے گا۔
इस जहाज़ का बगैर किसी कार्गो के महज अपना वज़न 5 लाख पाउंड है, जबकि इसे तकरीबन 13 लाख पाउंड वज़न ले जाने के लिए बनाया गया है। इसके 28 पहिए हैं और इसे उड़ाने के लिए 747 जहाज़ के 6 इंजन इस्तेमाल होंगे। दरअसल ये 2 बोइंग 747 जहाज़ों को जोड़कर ही बनाया गया है। फिलवक्त खलाई सियारों पर जाने वाले रॉकेट ज़मीन पर मौजूद लॉन्च पैड से छोड़े जाते थे, जिस पर बेतहाशा ईंधन खर्च होता था। ये स्ट्रीटो लॉन्च रॉकेट को फ़ज़ा में ले जाएगा, जहां से आगे रॉकेट खुद सफ़र करेगा। ज़मीन के बजाय रॉकेट को फ़ज़ा से लॉन्च करने से ईंधन की गैर मामूली बचत होगी, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये त्यारा हवा में उड़ता हुआ लॉन्च पैड है। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं दुनिया में मौजूद सबसे बड़ी गारों का। वियतनाम में वाक़ सोनडोंग नामी गारें सन 1991 में एक मुकामी शख्स ने दरियाफ्त की थीं और ये दुनिया का सबसे बड़ा गारों का सिलसिला करार दिया जाता है, जिसके अंदर एक बड़ा दरिया बहता है, जबकि इसकी गहराई 490 फुट और लंबाई 30,000 फुट है। जबकि इसके अंदर हवाएं भरपूर रफ्तार से चलती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे हर वक्त आंधी सी आई हुई हो। ताहम इसकी खूबसूरती देखने वालों को ज़रूर दंग करके रख देती है। मोहतरम नाज़रीन, किताबें जो कि इल्म का सबसे बड़ा ज़रिया मानी जाती हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताएंगे कि जिसको उठाने के लिए भी दर्जनों अफराद की ज़रूरत होती है। हंगरी के एक गांव ज़ेन पीटरी में हाथ से बनी हुई दुनिया की सबसे बड़ी किताब रखी हुई है। इसकी जिल्द पर अर्जेंटाइन की 13 गाय की खाल का चमड़ा लगाया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी किताब में 346 सफ़हात हैं और इसे खोलने के लिए 6 अफराद दरकार होते हैं। इसे जानवरों, पौधों और दीगर खूबसूरत तस्वीर और तहरीरों से सजाया गया है। किताब के सारे किनारे लेज़र शुआओं से तराशे गए हैं और कागज़ एक ख़ास फैक्ट्री से मंगवाया गया जो कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। जबकि प्रिंटिंग के लिए आर्डर पर एक बड़ा प्रिंटर बनवाया गया जो कि बड़े बड़े इश्तिहारात छापने के काम आता है। दोस्तों, अब आगे हम आपको बताते हैं दुनिया में सबसे बड़े दरख्त के बारे में। इन दरख्तों का नाम सिकीविया ट्रीज़ है, जो कि न सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े दरख्त हैं बल्कि हुजम के लिहाज से इस सियारे पर पाई जाने वाली सबसे बड़ी जिंदा जानदार का दर्जा भी रखते हैं। औसतन इन दरख्तों की लंबाई 160 से 275 फुट तक हो सकती है और इनकी चौड़ाई 20 से 26 फुट होती है। इन दरख्तों में एक 3,500 साल पुराना दरख्त भी मौजूद है और यहाँ के दरख्तों की उम्र का तयन इनकी छाल पर बने दायरों से लगाया जाता है। मोहतरम नाजरीन, कुरा अर्ज पर अब तक बड़े मुहीब और दो हैकल जानवर गुजर चुके हैं जिनके शवाहिद आज भी मौजूद हैं, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया में अब तक पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर समंदर में है और वो है ब्लू व्हेल, जो पैमाइश के लिहाज से सबसे बड़ा समंदरी जानवर है। एक जवान व्हेल मछली की तवालत सर से लेकर दुम तक 75 फुट से लेकर 100 फुट तक हो सकती है और इसका वजन 180 टन तक होता है। ये लंबाई इतनी ज़्यादा है कि अगर ब्लू व्हेल दुम के बल सीधी खड़ी हो सकती तो इसकी ऊंचाई 8 से 10 मंजिला इमारत से भी ज़्यादा होती, जबकि इसका वजन 112 जवान ज़राफ़ों के बराबर है। इस ज़मीन पर एक ऐसा अरसा भी गुजर चुका है जब इस पर ऐसे बड़े जानवरों की हुक्मरानी थी। उस अरसे को हम जुरासिक दौर के नाम से जानते हैं और उस दौर में ज़मीन पर चलने वाले, फ़िज़ाओं में उड़ने और पानी में रहने वाले बड़े बड़े जानवर पाए जाते थे। फिर ये सब मादूम हो गए और इनके इस तरह अचानक ख़त्म होने के बारे में अब तक कई नज़रियात कायम किए जा चुके हैं। इस वक्त समंदरों में जो ब्लू व्हेल मछलियाँ मिलती हैं इनकी तवालत 75 से 80 फुट तक है, क्योंकि अक्सर बड़ी व्हेल मछलियाँ शिकारियों के हाथों मारी जा चुकी हैं। मादा व्हेल मछली का वज़न आम तौर पर नर व्हेल से ज़्यादा होता है। आज तक जो सबसे बड़ी व्हेल मुशाहिदे में आई है इसका वज़न 1,76,792 किलोग्राम था। तो दोस्तों, इन तमाम देवकामत चीज़ों से आप बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि दुनिया किस कदर तरक्की की मनाजिल तय कर चुकी है। ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।